وليديك رسول الله جاءوك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وكل آية الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا نبينا الآمر الله فلا أحد أمر في قولها من نوره بهم يا رب بالمصطفى سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر بداج من الظلم يا نفس لا تقنطي من زلة مرجمة إن الكبائر في الغفران كالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آتاني ملك فسلم علي نزل من السماء لم ينزل قبلها فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه ابن عساكر عن حذيفة بن اليمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة. رواه ابن أبي فردوس في المسند الفردوس الديلمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتكم المنية راتبة لازمة إما بشقاوة وإما بسعادة. رواه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت والبيهقي في شعب الإيمان عن زيد السلمي مرسلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. رواه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك حديث صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. رواه الطبراني عن أبي الدرداء.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittakhadallahu Ibrahim khalila wa Musa najiyya wa ittakhadani habiba. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Thumma qala wa izzati wa jalali la uthiranna habibi ala khalili wa najiyyi. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ittakhidus sarawilat fa innaha min astari thiyabikum wa hassinu biha nisa'akum idza kharajna. Rawahu Imam Al-Baihaqi fi Sunanil Kubra wa Ibn Adi wal Baihaqi fil Adab عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا السودان فإنها ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن. رواه ابن حبان في الضعفاء والطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الديك الأبيض فإن دارا ذيها ديك أبيض لا يقربها شيطان ولا ساحر ولا الدويرات حولها. رواه الطبراني في معجم الأوسط عن أنس بن مالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا هذه الحمام المقاصيص في بيوتكم فإنها تلهي الجن عن صبيانكم. الشيرازي في الألقاب وخطيب البغدادي ومسند الفردوس الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عدي عن أنس بن مالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الغنم فإنها بركة. رواه الطبراني والخطيب البغدادي عن أم هانئ ورواه ابن ماجه بلفظ اتخذي غنما فإنها بركة. حديث حسن. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Selawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan pengajian kita di dalam Jami' Shaghir Imam Suyuti, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai ke 93. Hadis pertama yaitu Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman, perawinya. Rasulullah berkata, telah datang kepadaku malaikat bersalam kepadaku, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nurallah. Nazala minas sama, turun dari langit malaikat tersebut. Lam yanzil qablaha, belum pernah turun sebelumnya. Sekali-kalinya ini malaikat turun, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat turun nggak bisa kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan perintah Allah. Dan Allah mengetahuinya, mengutusnya kepada Nabi Muhammad membawa berita gembira. Fabasyarani, diberikan kabar berita gembira. Kenapa? Annal Hasan wal Husain, bahwa cucu Rasulullah, anak Sayyidina Ali, Hasan dan Husain, dari putri Rasulullah Sayyidatna Fatimah Az-Zahra. Kita wajib mengetahui dari anak Rasulullah, dari mantu Rasulullah, dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat mubahalah, tatkala Rasulullah bermubahalah dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi, membawa keluarganya, anak dan istrinya, yang dibawa oleh Rasulullah adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain. Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kata malaikat tersebut, kabar berita gembira, engkau mempunyai cucu dua. Ini pemuda-pemuda ahli syurga nanti. Allahumma salli wa sallim. Karena Rasulullah sudah tua, anak-anak cucunya masing 9-10 tahun. Umur 11 tahun mereka mendapatkan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyida syababi ahlil jannah.
keduanya pemimpin-pemimpin pemuda-pemuda ahli jannah. Wa anna Fatimah az-Zahra sayyidatu nisa'i ahli jannah. Sedangkan ibundanya Sayyidatna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin wanita-wanita ahli jannah. Di dalam riwayat yang lain, Khadijatul Kubra, Sayyidatna Khadijah, istri baginda Rasulullah, ibunda Siti Fatimah adalah wanita pemimpin-pemimpin wanita-wanita syurga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tambah lagi di dalam hadis yang lain, sebagaimana Allah memilih dua wanita di Bani Israel, nanti pemimpin wanita-wanita Bani Israel dua. Yang pertama Asiyah binti Muzahim, imra'atu Fir'aun. Nanti dia menjadi wanita yang mukminah, yang beriman kepada Nabi Allah Musa di zaman Bani Israel. Dan yang kedua di zaman Sayyidina Isa alaihissalam, yaitu ibunda Sayyidina Isa, Maryam binti Imran. Maryam binti Imran dari kaum Bani Israel Yahudi adalah Asiyah binti Muzahim. Dari Bani Israel kaum Injil Nabi Allah Isa adalah Sayyidatna Maryam binti Imran, pemimpin-pemimpin wanita-wanita syurga. Adapun di dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertua ibunda adalah Khadijatul Kubra, yang mempunyai jasa besar di dalam Islam bersama Rasulullah, pendamping Rasulullah, mengeluarkan hartanya untuk Islam, untuk ibadah, untuk taat, untuk mereka orang-orang fuqara dan masakin, muhajirin. Sayyidatna Khadijatul Kubra. Tidak ada lagi wanita yang paling berjasa kepadaku seperti Khadijatul Kubra. Semua hartanya dikasih kepadaku. Allahumma salli wa sallim. Dialah wanita ahli syurga, pemimpin wanita ahli syurga. Begitu juga putrinya Sayyidatna Fatimah az-Zahra. Sedangkan Ali bin Abi Talib katanya seperti Musa dan Harun. Aku dan Ali, waktu Rasulullah mempersaudarakan semua orang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Sahabat muhajirin dengan ansar, yang kaya dengan yang miskin, yang putih, kulit putih dengan kulit hitam, yang merdeka dengan yang budak. Kata Sayyidina Ali, aku siapa saudaranya Rasulullah? Kata, anta bimanzilati Musa min Harun ma'i. Allahumma salli wa sallim. Engkau seperti saudaranya Nabi Allah Musa dengan Harun, aku dengan engkau bersaudara. Allahumma salli wa sallim. Aliyun karramallahu wajha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kotaknya ilmu dan Ali adalah pintu-pintu ilmunya. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim. Wajib kita mengerti keluarga Rasulullah, siapa mereka, dan kita cinta dari ayat Allah Subhanahu wa taala, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Aku tidak katakan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala, perintah kepada Nabi Muhammad, katakan kepada umatmu, aku tidak meminta upah dari kalian kecuali kalian cinta kepada keluarga aku. Allahumma salli wa sallim. Ini Quran yang berbicara, ya. Ini hadis riwayat Ibnu Asakir di dalam Tarikh Syam dari Hudzaifah Ibnu Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittabi'ul ulama. Yang kedua hadisnya, kata Rasulullah, ikutilah ulama, jangan jauh dari ulama. Orang yang jauh dari ulama sesat dia. Dekatlah dengan ulama, dekatlah orang-orang soleh yang berilmu, hadir majlisnya, dengar ilmunya, amalkan perintah-perintahnya karena dia bersumber dari ayat Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama tidak menyesatkan umat, ulama akan mengajak, menggiring kita ke jalan hidayat, ke jalan syurga, menerangkan yang halal dan yang haram, menjelaskan yang hak dan yang batil, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka adalah surujud dunia, Masya Allah, penerang dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti bintang-bintang di langit, menerangkan daripada bumi. Itulah ulama-ulama. Al-ulama warathatul anbiya, jelas
pewaris Nabi, masabihul akhirah. Nanti di akhirat mereka pelita-pelita akhirat. Masya Allah. Dia mendapatkan tempat ala manabir min nur, mimbar cahaya. Para ulama-ulama al-amilin, al-muttaqin, al-mustaqimin, mereka-mereka yang ahli akhirah, ulamaul akhirah, ikutilah mereka seperti mengikuti daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengambil warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia melanjutkan kesinambungan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nanti ulama membawa umatnya, membawa muridnya masing-masing dengan benderanya masing-masing. Masya Allah. Kita tahu pesantren-pesantren tua, pesantren-pesantren yang ribuan muridnya, yang sudah 100 tahun yang lalu, yang 200 tahun yang lalu, mereka murid-muridnya menjadi ulama, murid-muridnya menjadi ulama, muridnya lagi menjadi ulama. Masya Allah, dengan bimbingan satu arahan. Masya Allah. Nanti mereka membawa bendera. Ini bendera dari Asy-Syafi'iyah, ini bendera dari At-Tahiriyah, ini bendera dari As-Saqafah. Masya Allah. Begitu ulama-ulama umatku. Aku kenal nanti ulama-ulama umatku membawa umatnya ribuan di belakangnya. Kenapa? Dia punya murid, dia punya pesantrennya daripada alumni-alumni ulama. Alhamdulillah kita kaya dengan ulama. Daerah selatan, daerah Bukit Duri, daerah Kampung Melayu, ulama-ulama besar. Di sini dulu ada Kiai Haji Abdurrahman. Itu mereka di zamannya, zaman Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi, ulama-ulama di Bukit Duri, ulama-ulama sekarang ini daripada murid-muridnya. Mereka nanti membanggakan Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim. Lain dengan umat Bani Israel, lain dengan umat Bani daripada zaman-zaman Nasarani dan beda begitu. Umatku berbeda dengan mereka, membawa panji-panji, liwa, bendera-bendera daripada murid-muridnya yang beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di belakang umatnya. Yang selalu kita baca, Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Kalau kita baca doa, annallaha yudkhilna rizqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna bi zumratihim. Fi kita nanti bermahsyar di dalam zumrahnya, golongannya, benderanya, ya, semua dengan para ulama-ulama. Amin ya rabbal. Terutama ini yang kita baca, Imam As-Sayuti, terkenal ulama dunia, ulama yang mempunyai gudang-gudang ilmu di dalam kitab-kitab karangannya. Alhamdulillah kita baca kitabnya dari hadis Rasulullah, sahabat Anas bin Malik, riwayatnya Imam Dailami di dalam kitab Musnadul Firdaus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atatkumul maniyyatu ratibatan lazimatan. Ya Allah, akan datang kepadamu kematian, pasti beruntun, berurut, berantrian. Kalau kita bakal datang semua kepada kalian, kepada kita semua. Kematian itu satu jalan, antrian kita, nomor kita, lazimatan, lazim, nggak bakal tidak, semua bakal mati. Ya Allah, menakutkan ini semuanya. Nabi saja kata Rasulullah di dalam doanya, Allahumma in ja'al maniyah la tutawwil syakiyah. Ya Allah, kalau datang kematian jangan lama-lama sakitnya. Masya Allah. Ulama-ulama ahli yang beriman meminta meninggalnya meninggal rahah. Al-mautu rahatul mu'min. Kematian itu istirahatnya orang yang beriman. Tenang dia, enggak ada yang disiksa badannya, enggak ada dia penyakit yang banyak penyakitnya, dia meninggal dengan keadaan enak, ya, rahah, istirahah minad dunya, min ta'abid dunya, dari segala capeknya di dunia, letihnya dunia. Itu ratibatan lazimatan, maka datang satu persatu urutannya
antriannya dan lazim kepada siapa saja, enggak pandang bulu. Imma bisyagawah, na'udzubillah min dzalik, wa imma bisa'adah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Dalam dua, enggak ada lagi ketiganya. Mati dalam keadaan sial, na'udzubillah min dzalik. Mati konyol, mati na'udzubillah dalam maksiat, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, jangan. Itu umat Bani Israel, umat Yahudi dan Nasrani. Tapi Nabi meminta kepada umatnya husnul khatimah. Alhamdulillah, kebaikannya, penutup umatku, penutupannya dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, penutupannya dengan taubatan nasuha, penutupannya dengan istighfar, penutupannya dengan amal-amal saleh, masya Allah, penutupannya dengan sujud, dengan salat, dengan wudu. Alhamdulillah, udah didoain umat kita. Alhamdulillah, Nabi sayang kepada kita. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku insyaallah masuk surga, amin. Lalu faman ya'ba ya Rasulullah, illa man aba, kecuali orang yang enggak mau masuk surga. Ada yang enggak mau masuk surga, jangan enggak mau kita semua masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Lalu faman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ya Allah, yang taat kepada aku dia masuk surga, yang maksiat kepadaku, melawan kepadaku, menyimpang dariku, semoga dia seolah-olah enggak mau masuk surga. Jangan kita menyimpang dari Rasulullah, jangan kita tidak ikutin Rasulullah. Allah berkata, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dengan ittiba' kita kepada Rasulullah, kita dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah enggak diazab di dunia, enggak diazab di akhirat, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Dzikril Maut wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Zaid as-Sulami mursala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittajru fi amwalil yatama la ta'kulha az-zakah. Rawahu At-Tabrani fi Mu'jam al-Awsat an Anas bin Malik, haditsun hasan sahihun. Kata Rasulullah, puterkanlah, dagangkanlah hartanya anak yatim. Anak yatim meninggal, mempunyai peninggalan harta dari orang tuanya. Dia nggak bisa, masih kecil, belum dewasa, belum bisa memutarkan uang. Walinya atau wasinya daripada anak yatim tersebut, yang ditunjuk sebagai wasi, wasiat, yang memegang wasiat suaminya atau bapaknya, atau yang memegang orang tuanya, walinya, kakeknya atau bapaknya. Anak yatim itu mempunyai harta, harus diputerin, enggak boleh didiamin. Kenapa? Ta'kul zakah. Itu harta wajib dizakatin, nanti bakal habis dengan zakat. Boleh kita puterin. Subhanallah. Anak yatim kasihan, nanti dipegang itu hartanya, diputerin dengan baik. Silahkan yang memutarkannya mengambil sebagiannya dari keuntungan, tidak boleh kebanyakan. Ya, dan tidak boleh memakan harta anak yatim, tapi anak yatim itu hidup dari keuntungan, dan nanti sudah balik, sudah dewasa, sudah bisa dia menggunakan harta dengan baik, akalnya sudah sempurna, kembaliin semuanya harta tersebut kepada anak yatim, disaksikan oleh orang tuanya, walinya, kakeknya, wasinya. Jangan, kata Rasulullah, itu harta didiamkan. Wajib dizakatin tiap tahun. Wajib dizakatin, nanti bakal habis. Yang kedua, di dalam hadis ini, zakat nggak boleh diputerin. Balik kita sekarang, zakat harta nggak boleh diputerin, nggak boleh didagangin. Zakat, orang menitipkan zakat nggak boleh diputerin, nggak boleh didagangin, harus dibagiin habis.
Rasulullah SAW kalau menerima harta Baitul Mal langsung dihabisin, malah masih kurang kata Rasulullah. Kalau ada lagi anda habisin lagi. Terbalik, kalau kita sekarang harta zakat diapain? Ditaruh, diputer, dosa. Harta anak yatim puter. Allah, terbalik tuh Rasulullah SAW. Ya. Kalau zakat harta orang fuqara dan masakin kontan harus dihabisin. Bagi langsung, orang butuh lagi lebaran, orang butuh dalam keadaan susah, nggak boleh diputerin, dijadiin modal. Ntar kalau untung, kalau rugi bagaimana? Kalau habis itu harta nggak kebagian harta orang, dosanya besar. Na'udzubillah min dzalik, seperti orang yang nggak mau ngeluarin zakat. Kalau harta zakat diputerin. Hadis dari Imam Tabrani, Mu'jam al-Awsat dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, atuhibbu an yalina qalbuk? Ya, ditanya oleh Rasulullah, kalian wahai sahabatku, apakah engkau cinta, engkau suka menjadi lunak, lembut hati kalian? Hati kita keras, hati kita beku, hati kita ghafil, lalai, hati kita tidak bersama Allah, hati kita tidak dengan khusyuk. Kalau mau hatimu lembut, rahim, tega, kesian, wa tudrik hajatak, engkau mendapatkan semua hajatmu, lulus hajatmu. Ya Allah, obatnya gampang, irhamul yatim, kesianin yatim, piara yatim, rumah jadi berkah. Saudara, anak yatim pemilik kita, ponakan kita, yatiman dama gerabah, atau miskinan dama terabah. Engkau berikan hartamu kepada yatim kerabat kita, ponakan kita, misanan kita, saudara kita yatimnya. Atau miskinan dama terabah, atau orang miskin yang miskin sekali, tetangga kita, miskin kumuh, rumah di tempat-tempat yang miskin. Nah, itulah harta kita keluarkan. Itu mendapatkan apa tadi? Hati kita jadi lembut, hajat kita diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita wamsah ra'sahu, kita usap kepalanya. Allahumma salli wa sallim abul yatama, nabi kita, karena dia dulu yatim Bani Abu Talib. Ya, nabi kita jadi yatim. Dia tahu penderitaan yatim, ya, dia tahu bagaimana orang-orang yang tidak mempunyai bapak dan ibu. Engkau kasihani orang yatim, santuni yatim, piara orang yatim, berikan haknya, tanggungin yatim tersebut, usap kepalanya, wa at'imhu min ta'amik, kasih makan dari makananmu. Engkau makan sama dengan dia, kasih. Piara di rumah, kalau dulu enak, masing satu rumah. Sekarang udah maunya di yayasan. Apa kata Rasulullah? Yalin galbuk, niscaya lunak, lembut hatimu, rahim hatimu. Orang yang suka menyantuni yatim, dia sayang sama anak-anak yatim, kesian, perhatian, peduli, rahim hatinya. Dia perhatian bulanannya, perhatian tahunannya, perhatian kebutuhan sekolahnya. Itulah orang-orang yang hatinya lembut. Wa tudrik hajata, kalau engkau mau hajatmu lulus, imsah ra'sa yatim warhamil yatim, engkau usap kepalanya maksudnya, dan juga engkau berikan makanannya, santunannya, tanggung jawabnya. Itu hadis Imam Tabrani sahih daripada Mu'jamul Kabir dari Abu Darda Uwaimir bin Zaid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dia hadisnya kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadallahu Ibrahim khalila wa Musa najiya wa ittakhadani habiba. Allahumma salli wa sallim. Allah mengambil Nabi Allah Ibrahim sebagai khalil, kesayangannya, kekasihnya yang terdekat di masa itu. Di zaman Nabi Allah Ibrahim, hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, wattakhadallahu Musa najiyya wa kallama Allah Musa
taklima. Najiyya artinya bisa bermunajat sama Allah. Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Ini pangkat besar. Nabi Ibrahim Khalilullah. Khalilullah di zaman tersebut. Mulia Nabi Allah Ibrahim yang menegakkan la ilaha illallah dari Raja Namrud yang menyembah api, yang menyembah berhala, yang menyembah matahari, bulan, bintang, diluruskan oleh Nabi Allah Ibrahim. Millata Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allah ambil Nabi Allah Ibrahim menjadi Khalil. Khalil itu yang dikasihani, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Khalil, dekat, teman dekat. Nabi Musa di zaman Bani Israel, Allah mengambil Nabi Allah Musa najiyya, kalima, wa kallama Allah Musa taklima, yang berlangsung berbicara dengan Allah, munajat dengan Allah, dialog dengan Allah. Itu satu kedudukan yang mulia. Aku apa, kata Rasulullah, ya Allah, apa kedudukanku di sisimu ya Allah? Wattakhadani habibah, aku diambil Habibullah. Allahumma salli wa sallim. Habib Nabi Muhammad, kecintaannya Allah subhanahu wa ta'ala, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam riwayat yang lain, Nabi Allah Nuh diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Safiyullah. Nabi Allah Isa Ruhullah. Masya Allah, mulia-mulia ini Nabi, ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Penutupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh yang pertama dakwah anak Adam, yang waktu umat yang terbanyak, Nabi Allah Nuh mengajak la ilaha illallah, Safiyullah, orang yang dipilih saring dari semua manusia yang termulia di zaman itu, Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bahkan dia anak Adam yang kedua dari bapak Nabi Allah Adam. Dia tersebar dari keturunan Nuh semuanya, anak-anak semuanya mati di dalam air hujan bandang yang sampai menutup gunung Al-Jawdi. Habis semuanya, yang ada adalah keturunan Nuh alaihi salam. Safiyullah. Nabi Isa penutup, Ruhullah. Masya Allah, dia Allah berikan dengan mukjizat-mukjizat yang mulia dari malaikat Jibril, ya, Ruhul Qudus, pendampingnya, diberikan oleh Allah kedudukan Nabi Isa mulia sekali. Tapi Nabi Muhammad dikasih sama Allah Habibullah. Allahumma salli wa sallim. Allah berkata, wa izzati wa jalali la uthiranna habibi ala khalili wa najiyyi. Demi keagunganku, demi keluhuranku, kata Allah, aku akan utamakan kecintaanku, kekasihku daripada teman dekatku dan Musa kalimullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabi kita sujud, Nabi kita tawadhu. Dia bilang jangan beda-bedakan aku dengan saudara-saudara nabiku dan rasulku, jangan. Aku mendapatkan titel Habibullah, cukup katanya. Enggak mendapatkan Safiyullah, enggak mendapatkan Najiyullah, enggak mendapatkan Khalilullah, enggak mendapatkan Ruhullah, tetapi mendapatkan Habibullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan utamakan kekasihnya daripada teman dekatnya yang berbicara dengan dia dan orang pilihannya dan orang yang mendapatkan Ruhul Qudus, Nabi kita Isa alaihi salam. Kita beriman kepada mereka ulul azmi. Ini riwayat dari Imam Baihaqi di dalam Syu'abul Iman dari Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittakhidhu sarawilat fa innaha min astadi thiyabikum wa hasinu biha nisaakum idza kharajna. Pakailah, dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada pakaian banyak, hanya dua, izar wa rida. Ya Allah, Nabi kita di zamannya masih miskin, yaitu apa pakaiannya? Pakaiannya kain yang sampai setengah betis, nggak ada yang sampai ke bawah, dari kurangnya bahan, bukan banyaknya bahan, kurang bahan. Bahkan ada yang satu aja deh kain doang,
baju atasnya nggak ada. Kalau ada adalah handuk sedikit yang bisa menutup pundaknya. Belum ada kaos, belum ada kaos kutang, belum ada kaos panjang tangan, belum ada koko, belum ada baju, belum ada apa-apa, atau penutup jubah, udah setengah badan ditutup. Tapi aurat harus ditutup, kita laki-laki. Maka Rasulullah katanya, kalau ada kain lebih panjang, pakailah sarawil. Kalau kita celana panjang, kolor deh bahasa kita, supaya apa? Menutup lebih dari setengah betis. Kalau duduk, kalau naik, kalau ngangkat kaki, kalau dia bergerak leluasa. Kalau handuk, izar itu yang suka kita pakai untuk umrah, terbuka tengahnya kalau kita bergerak, kelihatan paha. Al-fakhdhu aurah, kata Rasulullah, jangan terbuka pahamu. Pahamu itu adalah aurat laki-laki, apalagi perempuan, semua kujur badannya ya. Kalian wahai laki-laki pakai. Dahulu mereka bekerja, kalau bekerja itu naik turun ya, kelihatan nggak punya kain dalam atau celana dalam, maka pakai yang panjang yang menutup kaki langsung. Satu kaki ditutup dengan satu kaki ditutup, bukan terbuka tengahnya. Pakai itu, kata Rasulullah SAW, dan Rasulullah paling suka memakainya. Fa inna astar thiyabikum, karena celana itu adalah yang paling menutup daripada aurat kalian. Penutup dia aurat, nggak terbuka, karena dari atas pusar sampai mata kaki boleh. Karena apa? Dia untuk bergerak, untuk leluasa, jangan aurat itu buka, jangan kelihatan auratnya. Tapi perempuan, wahasinu biha nisa'akum idza kharajna, bentengilah wanita-wanitamu dengan pakaian-pakaian yang tertutup kalau keluar. Alhamdulillah, saudara-saudara ibu-ibu kita pakai jilbab, pakai mukena, pakai abaya, pakai mukena yang menutup kepala, menutup rambut, aurah, kata Rasulullah SAW. Leher aurah, dada aurah, jangan dipandang, jangan oleh laki-laki, tutup. Tumit aurah, kaki aurah. Rasulullah sayang kepada Islam. Dalam zaman jahiliyah dihinakan perempuan, dipermalukan perempuan, tapi zaman Rasulullah dimuliakan, diberikan pakaian-pakaian kemuliaan, tanda-tanda ciri-ciri umat Rasulullah, wanita-wanitanya yang dibanggakan oleh Rasulullah. Tatkala turun hijab di kota Madinah, besoknya nggak ada lagi wanita yang keluar di jalan, nggak ada lagi kelihatan aurat wanita, semuanya tertutup. Itu bagaimana wanita-wanita muhajirat, wanita-wanita ansariyah yang benar-benar setia dengan agama, dengan ayatul hijab, mereka menutup auratnya. Mudah-mudahan anak-anak kita jalanin, kita ajarin ya, ibu-ibu kita, ibu-ibu ngajarin ke anak-anaknya, turunin ke cucunya, ahli sholat, ahli mukena, ahli sujud, ahli Quran, ahli aurat, penutup aurat, ahli yang mana dia memakai hijab, jilbab dari kecil. Jangan ajarin anak kita tembogel dari kecil ya. Nanti besarnya susah diajarin. Mudah-mudahan ini yang mendapatkan keberkahan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nasihat buat kita di dalam keluarga, anak-anak kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimina lis shalah wa min dhurriyyatina ومن ذريتنا إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من الصالحين والصالحات ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا ووفقهم للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil sallallahu ala Muhammad. Jazakumullah khair. Kemarin di telepon semalam kaget. Jazakumullah khair. Makasih banyak ya.